Welcome all students. Today I am going to teach you the next point is preparation reactions of ethers. Last grade we have to study the all chemical reactions of humans. Now today I am going to teach you the all preparation reactions of ethers one by one. First preparation reaction of ethers, that dehydration of molecules. Now, first I would like to explain what is dehydration. Dehydration means removal of water, and dehydration of alcohols takes place using concentrated H2SO4 or SEPU dehydrating agent. ह्याच्या प्रेझेन्स मध्ये होतं dehydration. Now the dehydration of alcohols, two reaction compete each other. One is the intermolecular dehydration and second is the intramolecular dehydration. Okay. अल्कोहोलचं डिहायड्रेशन असताना दोन रिएक्शन एकमेकाला कॉम्पीट करतात. एक इंटरमॉलिक्युलर डिहायड्रेशन, दुसरा आहे इंट्रामॉलिक्युलर डिहायड्रेशन. ओके. आता या ठिकाणी नाउ these two reactions are controlled by temperature. दोन्ही रिएक्शन कशाने कंट्रोल होतात? टेम्परेचर. फर्स्ट रिएक्शन बघणार आहोत. With an ethyl alcohol, example घेतला आपण. ethyl alcohol is heated at 413 Kelvin temperature in presence of concentrated H2SO. Then the alcohol molecule undergoes इंटरमॉलिक्युलर डिहायड्रेशन. त्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचं डिहायड्रेशन होते? इंटरमॉलिक्युलर डिहायड्रेशन. आणि ज्यावेळेस इंटरमॉलिक्युलर डिहायड्रेशन करायचं असते त्यावेळेस त्या ठिकाणी दोन मॉलिक्युलची गरज असते, दोन अल्कोहोल मॉलिक्युलची गरज असते. आणि दोन अल्कोहोल मॉलिक्युल जर घेतले तर त्या ठिकाणी इंटरमॉलिक्युलर डिहायड्रेशन होते. मग ते कसं होते? त्या ठिकाणी एका आयदर मॉलिक्युलचा OH, अनदर मॉलिक्युलचा H combine each other and to form water and remove as a side product. Now here intermolecular dehydration takes place and to form diethyl ether. ज्यावेळेस अल्कोहोलचं इंटरमॉलिक्युलर डिहायड्रेशन होते त्या ठिकाणी इथर प्रॉडक्ट तयार होते. त्याचं नाव काय? डायइथिल इथर. आययुपीसी नेम काय येणार आहे? बघा, one of the alkyl group is considered as a parent alkane and another alkyl group is used as a prefix in the form of alkoxy. ओके. मग आता दुसरा कोणता alkyl group आहे? इथिल. मग काय होणार आहे? कोणता alkoxy तो मला ethoxy is used as a prefix and another alkyl group is ethyl. त्याचं parent alkane नेम काय होणार? ethane. ethoxy ethane. This is the IUPAC name plus H2. This is called as the intermolecular dehydration of alcohol. That means when an ethyl alcohol is heated with a concentrated H2SO4 at 413 Kelvin temperature, it undergoes the removal of water molecule from the two alcohol molecules and it gives diethyl ether. It gives the this product is obtained, ether product is obtained by the intermolecular dehydration of alcohol. Now second reaction, when an ethyl alcohol is heated with concentrated H2SO4 but at 443 Kelvin temperature, then this ethyl alcohol molecule, single ethyl molecule, alcohol molecule undergoes intramolecular dehydration takes place and to form the ethene product. त्या ठिकाणी कोणता प्रॉडक्ट तयार होतो? इथीन. OH आणि बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बनचा H काय झालं या ठिकाणी? H2. The single bond converted into
डबल बॉन्ड. हा कुठला अल्किन मेंबर आहे तर इथीन. याचं कॉमन नेम काय आहे इथिलीन. ओके बघा या ठिकाणी लक्षात ठेवा डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल या ठिकाणी अल्कोहोलचं डिहायड्रेशन करत असताना दोन रिएक्शन कॉम्प्लीट करतात. एक आहे इंटरमॉलिक्युलर डिहायड्रेशन आणि दुसरा आहे इंट्रामॉलिक्युलर डिहायड्रेशन. इंटरमॉलिक्युलर डिहायड्रेशन काय होतं इथर हा प्रॉडक्ट तयार होतो आणि इंट्रामॉलिक्युलर डिहायड्रेशन अल्किन प्रॉडक्ट तयार होतो. ओके बट नाउ these are two reactions inter and intra. These two reactions are controlled by the temperature. At 413 Kelvin temperature the intermolecular dehydration takes place and to form the ether product. Okay now at 413 Kelvin temperature using the same dehydrating agent that is a concentrated H2SO4 concentrated H2SO4 the intramolecular dehydration takes place. इंट्रा म्हणजे मॉलिक्यूलच्या मॉलिक्यूल मध्ये आणि इंटर म्हणजे दोन मॉलिक्यूल मधून वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होणे त्याला म्हणजे इंटरमॉलिक्युलर डिहायड्रेशन. आणि एकाच मॉलिक्यूल मध्ये सिंगल मॉलिक्यूल मध्ये डिहायड्रेट त्याला म्हणजे इंट्रामॉलिक्युलर डिहायड्रेशन. तर लक्षात ठेवा या ठिकाणी 413 केल्विन टेम्परेचर सुद्धा डायइथिल म्हणजे इथर प्रॉडक्ट तयार होतात आणि या ठिकाणी 443 केल्विन टेम्परेचर असेल तर अल्किन प्रॉडक्ट तयार होतात. मग आता या ठिकाणी इथिल अल्कोहोल घेतला तर डायइथिल इथर तयार होतात. आपण इथिल अल्कोहोल घेतला इंट्रा केल्यानंतर इथिल तयार होतात. आता फॉर एक्झाम्पल आपण सेकंड एक एक्झाम्पल घेतलं. नाउ या ठिकाणी एक नोट लक्षात ठेवा. नोट बाय दिस मेथड simple or symmetrical ether can be prepared from only primary alcohols, not secondary and tertiary. If we have take the secondary alcohols or tertiary alcohol as a starting material, then ether will not form. In this reaction, the alkene major product will form. त्या ठिकाणी जर आपण सेकंडरी किंवा टर्शियरी अल्कोहोल जर घेतलं आणि त्याचं जर डिहायड्रेशन केलं तर त्या ठिकाणी इथर प्रॉडक्ट मिळणार नाही. तर त्या ठिकाणी अल्कीन हा मेजर प्रॉडक्ट मिळेल. किंवा कोणत्याही अल्कोहोलचं डिहायड्रेशन केलं आपण टेम्परेचर जर 413 पेक्षा जास्त असेल तर त्या ठिकाणी इथर प्रॉडक्ट मिळणार. त्या ठिकाणी अल्किन हा मेजर प्रॉडक्ट मिळेल. लक्षात ठेवा. आणि बाय दिस मेथड ओनली सिंपल इथर दॅट मीन्स त्याला सिमेट्रिकल इथर कॅन बी प्रिपेअर्ड ओनली फ्रॉम द प्रायमरी अल्कोहोल्स. ओनली फ्रॉम द प्रायमरी अल्कोहोल्स. सेकंडरी आणि टर्शियरी अल्कोहोल जर डिहायड्रेशन केलं तर आपल्याला अल्किन हा मेजर प्रॉडक्ट मिळतो. किंवा टेम्परेचर जर 413 पेक्षा इन्क्रीज झालं तरी अल्किन. दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ इथर. ओके नेक्स्ट रिएक्शन आहे प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ इथर इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन. बाय दिस रिएक्शंस simple ether as well as mixed ether can be prepared in laboratory by Williamson synthesis reactions. दोन्ही प्रकारचे सिंपल आणि मिक्स्ड इथर. आता सिंपल कशाला म्हणायचं आपण थोडक्यात एक शब्द सांगतो. OCS3 दोन्ही बाजूला either side with another side with. This is an example of simple ether. Now the same that either side with another side is the ether. This is an example of unsymmetrical ether, mixed ether. Unsymmetrical mixed ether. तर या मेथड हे आपलं झालेलं आहे. या मेथड आपण दोन्ही टाइपचे इथर तयार करू शकतो. सिंपल इथर आणि मिक्स्ड इथर. आता याचे काय या ठिकाणी जनरल रिएक्शन निघणार आहे. वेन अल्किल हाय is created with sodium alkoxide
general, this is general formula of sodium alkoxide, alkyl halide. Sodium alkoxide. Okay, then now in this reaction Na combined with X and the remaining part directly attached to form our desired product, our target product, that is the ROR, ethyl. Okay, plus side product of the NX, where alkyl halide are created with sodium alkoxide to form ether. Ether it may be simple ether or mixed ether. दोन्ही प्रकारचा असू शकतो. Depends upon the type of alkyl groups are attached to the oxygen atom. Now, when an alkyl halide is treated with sodium phenoxide. Okay, sodium phenoxide. तर आपण स्ट्रक्चर काढून घेतो या ठिकाणी. सोडियम phenoxide. Na पॉझिटिव्ह, सोडियम phenoxide. Then NaX combine each other to form the side product is NaX, and then remaining part directly attach each other and to form our target product, that is aryl alkyl ether, OR, aryl alkyl ether. This is the aromatic ether. कारण बेंजीन डायरेक्टली अटॅच टू द बेन ऑक्सिजन एटम. दिस इज कॉल्ड एज द aromatic ether. aryl alkyl. हे झालं जनरल एक्झाम्पल. हे काय ते जनरल एक्झाम्पल्स. आता याच्यामध्ये आपल्याला स्पेसिफिक एक्झाम्पल बघायचे. त्या अगोदर मी तुम्हाला सांगतो की विल्यमसन सिंथेसिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंपल इथर एज वेल एज मिक्स्ड इथर इन द लॅबोरेटरी. हे लक्षात ठेवा. यांनी दोन्ही टाइपचे इथर तयार केले आहेत. दुसरे यामध्ये विल्यमसन सिंथेसिस रिएक्शन फॉलो द SN2 type of reaction mechanism, and in this reaction SN2 types of reaction mechanism follow करते, and ether is formed as a result of backside attack of alkoxide or phenoxide ions. Backside attack of alkoxide or phenoxide ions as a nucleophile on B1 alkyl group. बघा त्याचे एक्झाम्पल सांगतो या ठिकाणी. तुम्हाला हे विचारू शकतो की विल्यमसन रिएक्शन which mechanism follow. या विल्यमसन रिएक्शन मध्ये कोणत्या टाइपचं कोणतं मेकॅनिझम फॉलो केलं आहे? तर SN2 reaction mechanism follow in Williamson synthesis reaction, because the ether product is obtained the backside attack of alkoxide or phenoxide ions as a nucleophile on alkyl. Example for example CH3 CH2 Cl ethyl chloride. Okay, sodium ethoxide, Na positive negative, sodium ethoxide. Then now this ethoxide new as a nucleophile attack backside attack to the alkyl group, and at the same time leaving group goes away, and this leaving group Cl negative Na positive combine each other to form a NaCl aldehyde, and then our target product is CH3 CH2 O CH2 CH3. This is the backside attack.
backside attack of alkoxide ions or peroxide ions, and this is the SN2 type of reaction mechanism. कारण SN2 type of reaction मध्ये सुद्धा backside attacking होते न्यूक्लियोफाइल्स, आणि त्याला SN2 type of reaction mechanism म्हणतात. डायइथिल ईथर. ओके, या ठिकाणी आपण सेकंड एक्झाम्पल घेतलं. फॉर एक्झाम्पल सोडियम पेरॉक्साइड. सोडियम पेरॉक्साइड is created with methyl bromide. कोणते अल्किल आले आहे? They peroxide attack on the alkyl group, that is the methyl. NaBr combine each other and to form our target product, that is the OCH3. Methyl cleaning ether. त्याला दुसरं नाव आहे एनिसोल. त्याला काय म्हणतात? एनिसोल प्लस NaHBr. This is the simple ether, this is the mixed ether. Simple ether ला आपण मिक्स्ड सिंपल इथरला आपण सिमेट्रिकल इथर म्हणतो आणि मिक्स इथरला आपण अनसिमेट्रिकल इथर म्हणतो. दोन्ही टाइपचे इथर या ठिकाणी तयार करू शकतो. पण एक नोट लक्षात ठेवा, एक नोट फार महत्त्वाची या ठिकाणी, की द अल्किल हलाइड यूजर इन दिस रिएक्शन मस्ट बी प्रायमरी अल्किल हालाइड. काय सांगितलं तुम्हाला? एक नोट फार महत्त्वाची, द अल्किल हलाइड यूजर इन दिस रिएक्शन must be primary alkyl halide. या रिएक्शन मध्ये नेहमी लक्षात ठेवायचं की या ठिकाणी अल्किल हलाइड यूज करतो तो नेहमी प्रायमरी अल्किल हलाइडच असला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, इफ वी हॅव टू प्रिपेअर टर्शरी ब्युटीन मिथिल किंवा इथिल इथर, आपल्याला ही इथर तयार करायचं आहे. समजा फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी कुठलं इथर तयार करायचं? CH3 CH2 O CH3 CH3 CH3. त्याचं नेम आहे टर्शरी ब्युटीन. टर्शरी ब्युटीन इथिल इथर, हे इथर तयार करायचं आहे. तर या ठिकाणी कोणता अल्किल हालाइड, कोणता अल्किल ग्रुप, कुठला अल्किल हालाइड पासून कुठला अल्किल ग्रुप? हा अल्कोक्साइड पासून. तुम्हाला एक वाक्य मी फार महत्त्वाचं सांगितलेलं आहे की द अल्किल हालाइड यूज्ड इन दिस रिएक्शन मस्ट बी प्रायमरी अल्किल हालाइड. या रिएक्शन मध्ये अल्किल हालाइड यूज करतात ते प्रायमरी अल्किल हालाइड असलं पाहिजे. आता या ठिकाणी बघा, दिस इज दिस अल्किल ग्रुप, स्मॉलर अल्किल ग्रुप, दिस अनब्रँडेड अल्किल ग्रुप must be comes from the alkyl halide, and this branded alkyl group always comes from the alkoxides, and then our target product will be obtained. तरच आपला हा टार्गेट प्रॉडक्ट आहे इथं, हा आपल्याला हा प्रॉडक्ट आहे. तुम्ही या ठिकाणी कोणता अल्किल हालाइड घ्यावा लागेल? हा इथं तयार करण्यासाठी या अशा प्रकारचं जर तयार करायचं असेल तर स्मॉलर अनब्रँडेड अल्किल ग्रुप आहे तो नेहमी अल्किल हालाइड पासून आला पाहिजे, आणि जो लार्जर किंवा ब्रँडेड अल्किल ग्रुप आहे इट ऑलवेज कम फ्रॉम द अल्कोक्साइड. मग आता या ठिकाणी कोणता अल्कोक्साइड असेल? CH3. हा ब्रँडेड अल्किल ग्रुप आहे तो अल्कोक्साइड पासून आला पाहिजे. CH3 CH3 O यानी बरं.
सोडियम ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, लक्षात ठेवा टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड प्लस हा जे स्मॉलर अनब्राइंड molecule that is ethyl must be comes from the alkyl halide. कोणता घ्या तुम्ही ethyl bromide घ्या ethyl chloride घ्या. ते बघा when the sodium tertiary hydroxide treated with ethyl chloride they NaCl combines to form the side product बाजूला करून आहे. Okay, then this tertiary hydroxide nucleophile attack backside attack on the alkyl group, that is ethyl group, and to form our desired product, our target product, that is the ethyl tertiary. बघा ethyl tertiary या ठिकाणी टर्शियरी ब्युटी इथिल इथं तयार करा. जेवढचं आपल्याला हा प्रॉडक्ट तयार करायचा आहे तो असा तयार करा या ठिकाणी. ठीक आहे, दिस इज आवर टार्गेट प्रॉडक्ट, दॅट इज द टर्शियरी ब्युटील. नेहमी लक्षात ठेवायचं अल्फाबेटिकल ऑर्डर करत असताना द लेटर्स दिस अल्फाबेटिकल लेटर ऑलवेज कम फ्रॉम द अल्फाबेट, not from n iso neo tertiary. यातलं लेटर घ्यायचं नाही. अल्किल ग्रुप मधलं फर्स्ट लेटर कन्सिडर करायचं. बी फर्स्ट आहे म्हणजे टर्शियरी ब्युटी पहिले येणार, दे इथिल, नेक्स्ट इथिल मधला की नंतर येतो इथिल, लास्ट आहे. ओके, आता तुम्ही या ठिकाणी इफ आपण इंटरचेंज केलं, इंटरचेंज काय केलं की टर्शियरी ब्युटी क्लोराइड घेतले. समजा फॉर एक्झाम्पल आपण काय केलं या ठिकाणी टर्शियरी ब्युटिल क्लोराइड आणि सोडियम इथॉक्साइड घेतलं तर कुठला प्रॉडक्ट मिळेल? प्रॉडक्ट तो प्रॉडक्ट मिळणार नाही. इफ द अल्किल हॅलाइड इज टेकन, जर अल्किल हॅलाइड आपण जर घेतले कोणते सेकंडरी अल्किल हॅलाइड किंवा टर्शियरी अल्किल हॅलाइड घेतलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला इथर हा प्रॉडक्ट मिळणार नाही. तर त्या ठिकाणी आपल्याला इथिन हा मेजर प्रॉडक्ट मिळेल. कोणता मेजर प्रॉडक्ट मिळेल? इथिन. तुम्हाला याचं एक्झाम्पल सांगतो. फॉर एक्झाम्पल हेच आपण उलट केलं या ठिकाणी, उलट केलं आपण. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी असं केलं CS3 CH2OH ONA सोडियम इथॉक्साइड प्लस टर्शियरी ब्युटिल क्लोराइड घेतला आपण. ओके, या ठिकाणी कोणता मेजर प्रॉडक्ट तयार होणार बघा. they now in this reaction do not form the ether, but in this reaction this tertiary alkyl group undergoes dehydrohydrogenation. त्या ठिकाणी काय होणार? dehydrohydrogenation होणार and to form the major product, that is त्या ठिकाणी मेजर प्रॉडक्ट कोणता तयार होईल बघा. त्या ठिकाणी मेजर प्रॉडक्ट तयार होणार अल्किल मेजर प्रॉडक्ट तयार होणार. dehydrogenation केल्यानंतर काय Cl इथला Cl निघून गेला, काय झालं CH2 CS3. याचं नाव काय आहे? आयसोब्युटिलीन. हा मेजर अल्किल मेजर प्रॉडक्ट तयार झाला. प्लस साइड प्रॉडक्ट तयार दुसरा एक अलॉंग विथ कोणता अल्कोहोल, इथिल अल्कोहोल. ओके, इकडल्या या ठिकाणी दे NaC काय होणार या ठिकाणी? NaCl. म्हणजे बघा जर आपण या ठिकाणी सेकंडरी किंवा टर्शियरी अल्किल हॅलाइड या रिएक्शन मध्ये तर आपल्याला इथर प्रॉडक्ट मिळत नाही, तर अल्किन हा मेजर प्रॉडक्ट मिळतो. आणि म्हणून त्या ठिकाणी नोट फार महत्वाची आहे
की इन दिस रिॲक्शन परत परत का सांगतोय कारण हे महत्वाचं आहे. इन दिस रिॲक्शन अल्किल हॅलाइड युज्ड मस्ट बी प्रायमरी अल्किल. या रिॲक्शन जो अल्किल हॅलाइड असतो तो कोणता असला पाहिजे प्रायमरी. आणि दुसरे एक लक्षात ठेवा प्रॉडक्ट कोणताही दिलेला असतो त्या इथरमध्ये प्रॉडक्ट जो लार्ज अल्किल ग्रुप आहे किंवा ब्रांच अल्किल ग्रुप आहे ऑलवेज कम फ्रॉम द अल्कोक्सिल and the smaller alkyl group or unbranched alkyl group always come from the alkyl halide. नेहमी लक्षात ठेवा तुम्हाला असं विचारलं how will you prepare tertiary butyl ethyl ether तर या ठिकाणी लक्षात लार्जर अल्किल ग्रुप कोणता आहे तर टर्शियरी बुटील. हा नेहमी कोणत्या अल्किल ग्रुप पासून आला कशापासून आला पाहिजे अल्कोक्साइड. म्हणजे का कोणता काय या ठिकाणी काय झालं की स्टार्टिंग मटेरियल कोणतं असेल आपलं सोडियम टर्शियरी बुटॉक्साइड आणि स्मॉलर अल्किल दॅट मीन्स अनब्रँच्ड अल्किल ऑलवेज फ्रॉम द अल्किल आहे तो इथिल आहे अनब्रँच्ड अल्किल आहे तो इथिल क्लोराइड पासून आला पाहिजे किंवा इथिल हायड्राइड पासून आला पाहिजे किंवा इथिल ब्रोमाइड पासून आला पाहिजे. दिस इज द कंप्लीट विल्यमसन सिंथेसिस रिएक्शन for the preparation of simple ether as well as mixed ether in the laboratory. म्हणजे दोनच प्रिपरेशन रिएक्शन इथरच्या एक आहे डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल आणि दुसरी आहे विल्यमसन सिंथेसिस रिएक्शन. पण डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल आपण एकाच टाइपचे इथर तयार करू शकतो ते म्हणजे सिंपल इथर फ्रॉम अ प्रायमरी अल्कोहोल्स. ओके पण या मेथड विल्यमसन सिंथेसिस रिएक्शन आपण सिंपल इथर आणि मिक्स्ड इथर दोन्ही टाइपचे इथर तयार करू शकतो हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर्स. त्यामध्ये फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज आहे डायमिथिल इथर अँड इथिल मिथिल इथर आर एक्झिस्ट इन द गॅसियस स्टेट. डायमिथिल इथर अँड इथिल ethers are exist in gaseous state. They other ethers while remaining all other ethers are exist in liquid state with a pleasant oil. Okay. Now next the lower ethers are highly volatile. Volatile means just like petrol. पेट्रोल आपण ओपन करून ठेवलं तर काही वेळानंतर ते काय होते व्होलॅटाईल होते होऊन जाते. दिस इज कॉल्ड हायली व्होलॅटाईल अँड हायली इन्फ्लेमेबल. जस्ट लगेच आपण काय करते हायली इन्फ्लेमेबल दॅट मीन्स टू कॅच द फायर इझी. सहज ते काय करते पेट्रोल सारखं फायरला कॅच करते. दिस इज कॉल्ड हायली इन्फ्लेमेबल सबस्टन्सेस. नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. Boiling point of ethers increases the molecular masses of it. बघा लक्षात ठेवा तुम्हाला एक पॉइंट मी सांगितलेला आहे की बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्युलर मासेस ऑफ द गिवन ऑर्गॅनिक कंपाउंड. बॉइलिंग पॉइंट हा नेहमीच मॉलिक्युलर मासला काय असतो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो. म्हणजे दॅट मीन्स molecular masses of the organic given organic substances increases the boiling point. Similarly, in this case of ether, the boiling point of ether increases along with increases the molecular masses of ethers. Example त्यामध्ये सांगता येईल की dimethyl ether, the boiling point is 248. Dimethyl ether. The boiling point is 248 Kelvin. Now the second, the ethyl methyl ether. Ethyl methyl ether 284 Kelvin. Now the third, diethyl ether. Diethyl ether 308. बघा the molecular masses of diethyl ether among the given ether is highest, is greater. Therefore
मध्ये या तीन इथरमध्ये या डायइथिल इथरचं मॉलिक्युलर मास सगळ्यात कमी आहे. पुण्याचा बॉइलिंग पॉइंट सुद्धा सगळ्यात लिस्ट आहे. कमी आहे. लक्षात ठेवा. दॅट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथर increases along with increase the molecular masses of. Okay, next point. Then polarity and dipole moments. लक्षात ठेवा. या ठिकाणी the bond angle, since the bond angle in between the ether in between carbon oxygen is 110 degree, not 180 degree. किती आहे बॉइलिंग पॉइंट? सॉरी, बॉन्ड अँगल किती आहे? 110 degree, not 180 degree. Therefore, the dipole moment of the carbon oxygen bond do not cancel each other. Hence, the complete dipole moment of ether is 1.18 dbar. त्या इथे dipole moment 1.18 dbar. आणि बॉन्ड अँगल किती आहे? Ether, the bond angle in between carbon oxygen that is 110 degree. Last आहे solubility. As ether highly soluble or highly miscible in water like alcohol. As like an alcohol, the ether highly soluble or highly miscible in water. Why? Because due to the formation of intermolecular hydrogen bonding in between the ethers and water molecules. लक्षात ठेवा, ज्या ठिकाणी कोणताही गिवन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड हा जर वॉटर सोबत हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार करत असेल तर त्या ठिकाणी तो गिवन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड और ऑर्गॅनिक सबस्टन्स हा नेहमीच वॉटर मध्ये म्हणजे टोटल सॉल्व्हेंट मध्ये हायली सोल्युबल असतो. मग त्या ठिकाणी इथर as like as alcohol, ethers are highly soluble or highly miscible in water due to the formation of intermolecular hydrogen bonding in between the ether and ether molecules and water molecules, just like this. अशा प्रकारचे होते. This is the ROR, ether. Now this is water molecule. Okay. In hydrogen bonding is always formed in between the H atom of either molecule and O atom from the another molecule, and this hydrogen bonding denoted by the broken line. This is diagram, and this is called as due to the formation of hydrogen bonding in between the ether and water molecule. Therefore, the ether are highly soluble or highly miscible in water as like as alcohol molecule. Now here the all physical properties of ether are over. Okay. Next point आहे chemical properties of ethers. Chemical properties म्हटलं chemical property of ether म्हटलं नेहमी लक्षात ठेवा. Chemical property of ether, that means the ether is the starting material. Ether एक असणार आहे chemical properties असते ether आता असतो starting. त्याची फर्स्ट chemical property आहे laboratory test on ethers. All ethers are neutral compound in aqueous medium. That means aqueous medium मध्ये इथर एक न्यूट्रल कंपाऊंड आहे. त्या ठिकाणी तो ऍसिडिक प्रॉपर्टी दाखवत नाही, बेसिक सुद्धा दाखवत नाही, म्हणजे एक्झॅक्ट बेसिक दाखवतो 7. आणि इथर्स डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड डायल्यूट ऍसिड, रिड्यूसिंग एजंट्स, ऑक्सिडायझिंग एजंट्स अँड सम ऍक्टिव्ह मेटल्स लाईक सोडियम, पोटॅशियम, झिंक, ॲल्युमिनियम अशा मेटल्स सोबत सुद्धा रिएक्ट होत नाही. But however, ether dissolve in
cold concentrated H2SO4 and due to the formation of oxonium salt. लक्षात घ्या. आता ही रिएक्शन कशी होते? ether R4R ether, okay, ether containing oxygen atom carries the two lone pair. Therefore ether has the ability to accept the proton from acid. However, the ether dissolve in cold concentrated H2SO4 and to formation of oxonium salt. All acids have the tendency to donate the proton. acid proton donate करना. ether आहे, ether मध्ये ऑक्सिजन 2 लोन पेयर कॅरी करतो. Therefore oxygen accept the proton from the given acid and then form the oxonium salt. ROR. Due to the loss of lone pair of electron, oxygen carries one positive charge. This is called oxonium salt. Plus SO4 negative. And this oxonium salt, this property distinguishes the ether from other organic compounds, other hydrocarbon compounds. या ether हा सगळ्यांपासून वेगळा आहे. ओके, दिस इज द लॅबोरेटरी टेस्ट ऑफ ether. लक्षात ठेवा, ethers are neutral in nature, in aqueous medium. That is, ether do not react with the cold concentrated acids, reducing agents, oxidizing agents, and some activators. But however, ether dissolve in cold concentrated H2SO4 and to form the oxonium salt. And this is a property, okay, this is a property to distinguish the ether from other hydrocarbon, from other organic compounds. Okay, now the second,